ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти суғд. ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. хуб, тавре аз барномаҳои қаблӣ огаҳӣ доред, мо дар барнома вобаста ба масъалаҳое ки дар шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ оварда шудааст суҳбат мекунем бо устодони донишгоҳ, бо мутахассисон, бо олимон, бо адибон ва имрӯз низ дар барномаи мо ҳузур доранд мавҷуда Ӯрунова, дотсенти кафедри адабиёти классикии тоҷики донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. муаллими азиз, мо шуморо ба барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ хушомадед мегӯем. хуб, имрӯз мо бо меҳмони барнома мавзӯи мулоҳизаҳо перомуни асари профессор Абдулманони Насриддин ҳафт базми хират ва озодагӣ суҳбат хоҳем кард. хуб, муаллими азиз, мо хуб медонем ки устоди шодравон Абдулманони Насриддин ин асари худро аз шоҳнома навистанд, яъне назмро ба наср табдил доданд. ба мо мегуфтед ки бо кадом мақсад ва бо кадом ҳадаф ин асар омода шудааст? ташаккур муаллими азиз. ба ҳамаи мо аз ҷумла бинандагон мусаллам аст ки шоҳнома диққати ҳазорҳо инсонҳоро, мардуми на танҳо Тоҷикистон балки берун аз онро ба худ ҷалб мекунад. ба омӯзиши шоҳнома на танҳо олимони тоҷик балки олимони кишварҳои берунмарзӣ низ таваҷҷӯҳ карданд. бинобар ҳамин ҳам устод Абдулманони Насриддин ба василаи ҳамин китоби худ хостанд ки мардумро бори дигар ба батни асари шоҳнома дохил карда бошанд ва он дурдонаҳои ҳикмате ки дар шоҳнома ҳаст барои хонандагон, махсусан барои донишҷӯён, мактабиён, омӯзгорон пешкаш карда бошанд. бинобар ҳамин ҳам соли 2007 устод пеши худ мақсад гузоштанд ки анамин ҳафт базми хират ва озодагӣ асарро аз рӯи шоҳномаи фирдавсӣ омода кунанд. мардум аз ин асар баҳра бардоранд ва он ҳикматҳое ки абулқосим фирдавсӣ барои ояндагон гузошта буд онро дар барномаҳои зиндагии худ истифода кунанд. бинобар ҳамин азбас ки шоҳнома ба назм асту на ҳамаи табақаҳои мардум онро хонда фаҳму дарк карда метавонанд, маърифат карда метавонанд. бинобар ҳамин бо як забони содда, равони оммафаҳм ҳамин асарро таҳия карданд. яъне ҳамин асарро таҳия карда ба таври наср ба хонандагон. хуб, ташаккури зиёд муаллими азиз. акнун барои чӣ ин асар ҳафт базми хират ва озодагӣ номида шуд? сабабу омилҳояшро баён мекардед? бале, аз номи асар маълум аст ки яъне ҳафт базми хират вақте ки мегӯянд, масалан аз шоҳнома барои мо маълум аст ва аз таърих ҳам барои мо маълум аст ки шоҳон дар замони пеш бисёр базмороӣ мекарданд ва дар ин базмҳо меҳмонҳоро пазироӣ мекарданд. баъзан базми масалан чи музаффариятҳои худашонро ташкил мекарданд. лекин ин базме ки дар шоҳнома нӯшервон омода кард аз он базмҳои шоҳаншоҳони дигар куллан фарқ мекунад. яъне дар ин базм нӯшервон бисёр хоста аст ки дурдонаҳои ҳикмат дар онҷо ироа гардад. ин базме бошад ки дар он хиратмандон, озодагон ширкат варзанд ва ба ҳамдигар мубодили афкор кунанд. ва дар маркази ин базм ҳам нӯшервон ва бузургмеҳр меистад, чунки бузургмеҳр вазири аъзами нӯшервон буд. бинобар ҳамин ҳам дар шоҳнома ҳамин ҳафт базме ки нӯшервон ба ҳамин мақсад омода кард пурра инъикос ёфтааст ва дар он ҷо бисёр суолу ҷавобҳо бо ҳакимон, мӯбадон оварда шудааст. бинобар ҳамин ҳам устод вақте ки ҳамин қисматро интихоб мекунанд, чунки пур аз дурдонаҳои ҳикмат аст, онро ҳафт базми хират ва озодагӣ гузоштанд. аз номи асар маълум аст ки ин базмҳои айшу нӯш нест, балки базми хират аст, базми дониш аст, базми ҳикмат аст. бинобар ҳамин ҳамин хел номгузорӣ шудааст. ташаккури зиёд муаллими азиз. дар ин ҷо шумо дар бораи нӯшервон зикр кардед ва ҳафт базме ки нӯшервон ороста буд онро гуфтед. дар бораи бузургмеҳр ёдоварӣ кардед. хуб, ман аз шумо пурсидани ҳастам ки худи нӯшервон кӣ буд ва чӣ сабаб шуд ки бо бузургмеҳр унсу ошноӣ пайдо кунад?
نوشیروان یک شخصیت بسیار معروف است در بین خلق هم، در بین عالمان، دانشمندان، در کتاب‌های تاریخ، در اثرهای ادبی خیلی زیاد یاد می شود. اکثر سخنوران ما از نوشیروان به نیکی یاد میکنند، چون که شاه عادل بود. اگر به تاریخ نگاه کنیم سالهای 531 579 در شاهنشاه ساسانیان بود و پدرش قباد ابن فیروز نیز شاهنشاه ساسانی بود. بعد از پدر او به سلطنت می نشیند، از بس که نوشیروان بسیار شخص خیرات پیشه بود. پیش از آن که به تخت شاهی نشیند، او از نمین حکیمان خواهش میکند که برای او یک سخنی گفته باشند که به تمام زندگی او راهنمایی کند. بنابر همین وقتی که نمین انگشتری شاهی را به او میدهند، در همانجا با مصلحت می نویسند که این هم بگذرد. وقتی که این سخن را میخواند در روی انگشتری، نوشیروان بسیار خرسند می شود، چون که هر وقتی که یک خرسندی، شادی، سرور او را احاطه میکرد، فرا میگرفت، به انگشتری نگاه میکرد، میگفت که این هم میگذرد. و یکی غم و اندوه یا یگان دشمنی به کشور هجوم کند، به انگشتری نگاه میکرد و میدید که این هم میگذرد، یعنی خود را تسکین میداد که یعنی غم و اندوه هم پایدار نیست. بنابر همین در دولت داری خیلی خیلی همین راهی عدالت و داد را پیشه میکند و حتی نقل میکنند، حکایت میکنند. استاد هم در همین مقدمه کتاب آوردن که حتی در پایان قصر نوشیروان یک پیرزن زندگی میکرد و برای آماده کردن خوراک خود از خس و خاشاک استفاده میکرد و از دود آن اهل دربار بسیار برقت می آمدند و از پادشاه خواهش میکنند که چی میشد که برای همین پیرزن یک کلبه دیگری در جای دیگر بسازیم تا که ما دیگر از زحمت دود او چی نکنیم، یعنی زحمت نکشیم میگوید. لیکن چون پیرزن را میپرسند، او نمیخواد که به جای دیگر بکوشد و چون نوشیروان این خبر را میبرند، نوشیروان که عادل بود میگوید که دیگر به پیرزن کاردار نباشید، تا عمر باقی است او باید که در همین خانه خودش زندگی کند. همین گونه نوشیروان کسی را نمیخواست که آزار داده باشد، تنها به داد مردم میرسید و حتی در دروازه قصر خود یک زنگوله را آویخته بود است. این را استاد قید کردن و هر نفری که به دادهای می آمد آن زنگوله را می نواخت و نوشیروان او را قبول میکرد و به داد او میرسید. همین گونه دوام قریب نیم عصر سلطنت خودش نوشیروان بسیار کوشش کرد که همیشه خلق پروری، انسان پروری کند و به داد مردم برسد، مردم طرز زندگی کنند که از زندگی خودشان راضی باشند. همین نام خوب نوشیروان، هرچند که او همگی نیم عصر سلطنت کرد، لیکن نام او، نیکی او، دادخواهی او عصرهای عصر باقی مانده است و امروز نیز مردم از نوشیروان به نیکی یاد میکنند. برای همه ما معلوم است که بزرگمهر از وزیران بسیار دانشمند نوشیروان بود و سببی به بزرگمهر اون سو آشنایی پیدا کردن نوشیروان هم در آن است که بار پادشاه خواب میبیند و آن خواب را یگان از موبدان دربار چی کرده نمیتوانند، تعبیر کرده نمیتوانند و به نوشیروان خبر میرسد که در مر یک جوانی است که بسیار دانشمند و تنها او میتواند که خواب پادشاه را تعبیر کرده باشد. و چاکران پادشاه به مر می روند و بزرگمهر را در می یابند و از بزرگمهر خواهش میکنند که خواب پادشاه را تعبیر کرده باشد. لیکن بزرگمهر که دانشمند بود میگوید که من تعبیری خواب پادشاه را تنها به خودی پادشاه میگویم و همین سبب میشد که بزرگمهر را به نزد نوشیروان میآورند و چون نوشیروان تعبیر خوابش را میپرسد، بسیار به طور احسن آن را تعبیر میکند و به نوشیروان پسند میآید و چون از روی تعبیر بزرگمهر کار را عملی میکند، بسیار کارها برای آسان میشود. از همان روز آغاز کرده بزرگمهر را بسیار میپرستد و حتی فرمان میدهد که برای او قصری بنیاد کرده باشند. وقتی که قصر بنیاد می شود، یعنی بزرگمهر را از روی همین خیرات، دانش او همچون راهبر، یعنی سرداری حکیمان دربار خودش قرار میدهد و از همین دوره سر کرده وزیری پادشاهگیری خود را نیز به بزرگمهر وامیگذارد. تشکر زیاد معلمه. خب درباره بزرگمهر اکنون من میخواستم کمتر باز وسیع‌تر سخن میکردید و اون فضیلت هایی که داشت درباره همین فضیلت های بزرگمهر برای بینندگان معلومات میدادید. وقتی که ما به بزرگمهر نگاه میکنیم، واقعا یک جوان بسیار خیرات پیشه بود، بسیار آموخته بود، بسیار چیزها را میدانست. بنابر همین هر وقتی که پادشاه یعنی نوشیروان از او در انجام کاری مصلحت میپرسید، همیشه راهی درست را به او نشان میداد. وقتی که پادشاه از روی آن عمل میکرد، همیشه کارهای او پیشرو میشد. وقتی که به دربار نوشیروان مهمان ها از
کشورهای دیگر می آمدن حتما نوشیروان با بزرگمهر مصلحت میکرد و در انجام کارها از او مصلحت ها میپرسید، چون که بزرگمهر همه وقت کوشش میکرد که کار به فایده پادشاه و به فایده خلق و کشور حل شود. بنابر همین هم نوشیروان او را بسیار دوست می داشت، پسند میکرد و وقتی که از کشورهای دیگر دانشمندان حکیمان هم می آمدن حتما در این صحبت ها جلسه ها نوشیروان بزرگمهر را پیش میگذاشت تا که در حل مسئله های هم کار و دولت داری و هم سلطنت و دیگر مسئله های خواجگی داری او راه درست را نشان میداد و آنهایی که به دربار نوشیروان می آمدن از فضیلت و حکمت بزرگمهر قائل می شدند و او را دستورهای داده او را برای خود همچون راهنما استفاده می کردند و بسیار قانع از دربار نوشیروان برآمده می رفتند. یکی از فضیلت های بسیار مهم بزرگمهر در آن بود که وقتی که سخن می کرد بسیار، اینجا استاد هم میگن، دیرنگ می کرد. دیرنگ کردن یعنی هیچ وقت سراسیمه نمیشد. وقتی که یک مسئله پرسیده میشد یا اینکه یگان مسئله رو روشنی انداختن میشد، اول فکر میکرد، خیلی فکر میکرد و با آهستگی آن را بعد از ملاحظه زیاد به مردم یا به پادشاه یا به حکیمان آن را پیشنهاد میکرد. یک از فضیلت‌های بهترین بزرگمهر هم در همین است که هیچ وقت در سخن گفتن سراسیمه نمیشد. همیشه کوشش میکرد که کار به منفعت خلق حل شود. یعنی او بسیار انسانی بود که هم نوشیروان را و هم حکیمان دیگر را برای خلق پروری دعوت میکرد، هدایت میکرد. خب تشکر زیاد معلمه عزیز. یک چیز دیگر ما میدونیم که شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی پر از حکمت است. بله. ما میدونیم که فردوسی در شاهنامه خود به خیرات خیلی گوییم مویان رو دعوت کرده است که باید علم آموزیم، باید پیوسته دانش اندوزیم، باید خوانیم، باید یعنی همیشه در تکاپوی علم آموزی باشیم، چون که در حقیقت بینید که مثلا در زمانه های پیش هم یا در زمانه خودی که حکیم فردوسی زندگانی کرده است، در آن زمانه بعد زمانه فردوسی و در زمانه امروز 100 سال پیش هم گیریم و اطمینان کامل داریم که 100 سالهای آینده هم یعنی علم و دانش همه وقت برای بشریت، برای جامعه، برای انسانیت، برای هر یک انسان همچون آب و هوا ضرور است. تا دانش ما نباشد، تا علم ما نباشد، ما پیش رفته نمیتوانیم و مخصوصا در زمان امروز که عصر تکنولوژی میگویند اگر دانش نداشته باشیم ما رشد نمیکنیم و دانش و خیرات و علم بود که امروز مثلا تکنولوژی اینقدر رشد کرده است و به حیات ما وارد شده است. خب از دردانه های حکمت شاهنامه کدام ها امروز در خور جامعه ما هستند؟ من میخواستم درباره اطراف همین مسئله کمتر صحبت کنیم. واقعا وقتی که ما به شاهنامه نگاه میکنیم اکثر مردم گمان میکنند که این شاهنامه یک کتابی است دایر به جنگ، کارزار، میدان، هیجا، چون که اکثر مردم آن را همچون اثری حماسی، اثری جنگاوری میشناسند، چون که اکثر قهرمان های شاهنامه مخصوصا که در مرکزی همین شاهنامه ابراز رستم میسد که بسیار پهلوان جسور بود و همیشه مرز و بوم آریایی ها را حمایه میکرد. بنابر همین گونه تصورات عمومی در ابتدا پیدا میشه، لیکن وقتی که ما به بطن شاهنامه نگاه میکنیم بینید که اینقدر اثری است که پر از حکمت و چنانچه اینجا خودتان ذکر کردید همیشه فردوسی خیرات را ستایش میکند، همیشه به خیرات تکیه میکند و از نخست بیت شاهنامه چون نگاه میکنیم اینقدر فردوسی خیراتگرا بود. بنابر همین خیرات در مرکز دقت من فردوسی بود هنگام تالیف شاهنامه. هم پادشاهان را، هم وزیران را، هم سرلشکران را، هم سپاهیان را به خیرات دعوت میکرد. جایی که خیرات است به آن در آنجا خطاگی راه نمییابد. خطاگی راه نمییابد، جهل نیست، خرافات نیست. بله همیشه وقتی که مثلا اما بهترین داستان های شاهنامه رو که امروز کینوفیلم تاجیک تیار کرده است، داستانی سیاوش به چون نگاه میکنیم، رستم و سهراب به نگاه میکنیم، همیشه فردوسی که خودش انسانی خیرات پیشه بود، بنابر همین در بطن داستان پر در تمام سوژه شاهنامه در تمام داستان ها همین خیرات رو پیش گذاشته است و حتی وقتی که من این داستانی رستم و سهراب بیام چون نگاه میکنیم وقتی که از جانب افراسیاب صلح به دعوت میکند
سیاوش به نزد رستم میبیاد، از او میپرسد که همین گونه پیشنهاد شد، ما به کدام راه رویم؟ رستم که خیرات پیشه بود او را میگه که باید که تو صلح را پیشه کنی و صلح میکند با افراسیاب. اینقدر مثلا شهرهای خیلی خوب بنیاد میکنن، مردم آسایشته زندگی میکنن، لیکن دوام این قصه برای ما معلوم است که این حسودان او را نمیگذارند که اینقدر پیشروی در توران زمین باشد و عاقبت کشته یعنی دسیسه های چی ها میشود، فریبگران و ریاکاران و حسودان میشود. و وقتی که ما با شاهنامه نگاه میکنیم همیشه فردوسی کوشش میکند که انسان را به راه راست هدایت کرده باشد. همون بیت معروفش هم میبینیم که توانا بود هر کی دانا بود، به دانش دلی پیر برنا بود. یا جای دیگر میگه خرد رهنمای و خرد رهکشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. وقتی که این بیت ها رو میخونید واقعا هم همین خیلی است. وقتی که انسان صاحب دانش است، صاحب علم است، صاحب خرد است و هیچ وقت به خطاگی راه نمیدهد. بنابر همین هم تمام شاهنامه رو وقتی که حتی همین جنگ داستان هایی که کاملا به جنگ و کارزار بخشیده شدن، همون هم دیگر خود حکمت است. وقتی که ما همین کارنامه‌های رستم چی میکنیم، از همون قسمت های افسانه هاش هم، قسمت های پیشدادیان هم نگاه میکنیم، قسمت قهرمانی رو نگاه میکنیم، قسمت تاریخی رو نگاه میکنیم، پوره حکمت است. یعنی به توسط این داستان های شاهنامه فردوسی خواسته است که انسان ها هم پادشاهان هم مردم عادی برای پیشروی، برای آبادانی، برای مهنت کوشش کرده باشند. و تمام این شاهنامه همین خطی سوژتش به چند چیز می ایستد که پیش از همه راستی، دادخواهی و مهنت. این چیز همه وقت ما رو به آن وادار میکند که امروز نیز شاهنامه رو همچون شاهسری بزرگ برای تمام دوره های زندگی ما استفاده کنیم و از دردانه های حکمتی شاهنامه کاربری نماییم. خوب، تشکر زیاد معلم عزیز. ما موضوع برنامه ما که 7 بزم خرد و آزادگی است. من از شما پرسان میشوم که در همین بزم ها کدام مسئله ها بسیارتر بررسی میشود، چرا در آنجا به یکدیگر میگفتند، میفهمانیدند، درباره چی صحبت میکردند؟ خوب میشد که برای بینندگان عزیز به واسطه درباره همین 7 بزم خرد و آزادگی معلوماتی مختصر باشد هم معلومات میدادید. بله، تشکر معلم. واقعا وقتی که ما به همین شاهنامه نظر میافکنیم، 7 بزم خرد و آزادگی از بزم هایی است که بسیار پربار است. چون که هر یک بزمی که نوشیروان با بزرگ مهر آن را دایر کرد، همیشه سخن از حکمت، سخن از آداب و اخلاق، سخن از راستی، سخن از آبادانی، سخن از مهنت و راستی و راستکاری می رفت. بنابراین هر یک بزم محتوای خاص خودش را دارد. برای آن که توجه بینندگان ما به این اثر باز هم بیشتر شود، من عیناً بعضی حکمت ها را برای بینندگان خوانده، بعضی آنها را توضیح دادنی هستم. مرحمت. خب اینجا استاد وقتی که ما کتاب را ورق گردان میکنیم، هر یک بزم رو به نثر آوردن و اینجا مهمش در آن است که در همین بزم ها اساساً حکیمان، دانشمندان شرکت میکردن و یک نفر سوال میداد و بزرگمهر به آن جواب میداد، یعنی پاسخ میداد. و این بینید که اینقدر سخنهای بسیار پرحکمت در این اثر آورده شده است. مثلا وقتی که نگاه میکنیم به نوبت به بزرگمهر سوال ها میدادن، به آن سوال ها بزرگمهر جواب میداد. حکیم پرسید بهترین فضیلت و هنری مرد خردمند به هنگام ننگ و نبرد چیست؟ ببینید بزرگمهر گفت عالی‌ترین فضیلت برای خردمند آگاهی داشتن از عیب خویشتن است و شجاعت آن است که خود در اصلاح آن کوشش نماید. ببینید وقتی که به این جواب بزرگمهر نگاه میکنیم، واقعا هم همین خیلی است. یعنی انسان از همه بهترین همان نفری است که وای پیش از همه عیب خودش را میبیند. وقتی که انسان عیب خود را میبیند، نه تنها نه این که عیب دیگران را میکاهد، وای بزرگترین انسان بوده است. و شجاعت همان بوده است که انسان همان عیب خودش را وقتی که درک میکند از پی اصلاح آن شود. برای همین این را شجاعت حسابیده است. بسیار سخنهای کوتاه لیکن پر از حکمت است. حکیم باز میپرسد آن چیست که زندگی را آسان بسازد و انسان را از رنج و عذاب رهایی بخشد؟ ببینید بسیار سوالی بجا است. بزرگمهر فرمود 4 چیز. اول صبر، دوم راستی در معاملات، سوم پرهیز از کجروی و 4م بخشیدن گناه است. ببینید وقتی که
انسان خواهد که فضیلت انسانی خودش را همیشه به جای بیارد، پیش از همه پرصبر باشد، هم به دشواری هم به مهنت. دوم راستی، وقتی که انسان راستکار و راست قول است همیشه رستگار است، یعنی به کجی را پیشه نمی کند. و سیوم پرهیز از کجروی. کجروی هم بدترین فضیلت انسان است. وقتی که انسان کجرو می شود همیشه آزارش اول به خودش و دیگر به مردم می رسد. چهارم بخشیدن گناه. امروز بینید که جامعه ما نمین چیز بسیار چی است که مردم بعضا نمیخواهند که گناه یکدیگر را بخشیده باشند. در همان دوره خودش بخشیدن گناه را یکی از فضیلت‌های بهترین انسان ها دانسته است. حکیم دیگر باره پرسید آن کیست که در همه مشکلات آبروی خویشتن را نگاه می‌دارد؟ انسان زندگیش همین خیلی با که پیشروی می‌شود، گاهی مثلا به دشواری‌ها دچار می‌شود، مشکلات روبرو می‌شود. در این مورد چی باید کرد؟ بزرگمهر پاسخ داد آنهایی که کریمی و نیکی را به آرزوی هوس نمی فروشند و باز آنهایی که بدی روزگار ایشان را سست و ترسنده نمی سازد. ببینید وقتی که مثلا این سخن را میشنویم یعنی انسان در زندگی همیشه دستگشاد باشد، یعنی راه کریمی سخاوت پیشگی را پیشه کند. وقتی که انسان سخاوت و کریمی میکند برای دیگران دستی یاری دراز میکند همیشه رزق او نیز فراز میشود، یعنی فراخ میشود. بنابر همین میگوید که بزرگمهر انسان باید که همیشه انمین خصلت ها را داشته باشد، برای دیگران نیکی کرده باشد و بدی روزگار ایشان را سست و ترسنده نسازد. یعنی چون که گفتیم واقعا زندگی انسان همیشه هموار نیست، آبی روان نیست، بعضا ناهمواری ها می شود، بعضا ناآمدی ها می شود. از همین ناآمدی ها هیچ وقت انسان نباید ترسد، بلکه کوشش نماید که از همان دشواری ها با واسطه عقل و دانش و فراست خودش بیرون رفته باشد. باز سوال دیگر، زیب و زینت مرد در چیست و بهترین نیکویی ها کدام است؟ ببینید بزرگمهر جواب داد بخشندگی و شایستگان را قدر شناختن، چون این کار را انجام بدهد مانند سرو سربلند خواهد بود. ناشایستگان را اگر با مشک خوشبو هم بسازند بوی نادانی از آنها بیرون می آید. آنها مانند خار خشک هستند که هرگز از ایشان گل نمی روید. ببینید وقتی که این سوال را میپرسد یعنی زینت انسان در چیست؟ اینجا مرد، وقتی که مرد میگویم تنها مردان جنسیت در نظر داشته نمیشود، تمام انسان ها، تمام طبقه انسان ها در نظر داشته میشود. بنابر همین وقتی که این سوال را میپرسد در جواب بزرگمهر میگوید که یعنی بخشندگی و شایستگان را قدر شناختن. یعنی وقتی که در حق تو میگه یک نفر سخاوت کریمی میکنه، دستی مدد دراز میکنه در دشواری، تو نباید انمون فراموش کنی. وقتی که کارت میگذره دیگر از پی همان انسانی نکوکار نمیشوی، تو انسانی لایق نیستی. و دیگر مسئله که در اینجا می شود شایستگان را قدر شناختن. بعضا می شود که در زندگی آن نفری که واقعا هم خدمت کرده است، علم آموخته است، هنر آموخته است، چی قدر نمی کنند. برعکس می شود که انسان هایی که کمی زینه از این گونه انسان ها پستر میشن، سزاوارتر، شایسته تر زندگی میکنند. بنابر همین انسان ها را میگوید قدر شناختن یکی از فضیلت های بزرگ انسان، مخصوصا شاهنشاهان میگوید. بنابر همین آنها را قدر کردن ضرور است. بله، چون این کار را، این دو چیز را انجام دهد مانند سرو سربلند می شود. سرو میدانیم که بسیار درختی راست و موزون و سربلند است، یعنی همین گونه انسان ها مانند سرو سربلند میشن. لیکن انسان های ناشایسته را به خاری خشک مانند میکند. هرچند به خاری خشک چی میکنی، نظر میافکنی، آبش میدهی، اینقدر پرورشش میکنی، لیکن از خاری خشک هیچ وقت گل نمیروید. اینجا برام سخن میکند، یعنی انسانی که واقعا بد سریشت است وای را به هزار مثلا تربیت کردن، آن را از نو درست کردن نشاید. سعدی هم در گلستانش این مسئله ها میگوید که تربیت نااهل را چون گردگان در گنبد است میگوید. بنابر همین همیشه کوشش باید کرد که انسان ها را از نهادشان از اول تربیت درست داده، آنها را برای راست هدایت کردن کوشش نماید. این گونه حکمت ها خیلی زیادند، لیکن برای یکایک آن را تحلیل کردن وقتی زیاد طلب میکند. البته تشکر زیاد معلم عزیز و برنامه ما نیز برای آن آراسته شده است، برای آن تشکیل کرده شده است
و یکی از سبب‌هایش همین است که ما برای بینندگان کمتر معلومات می‌دهیم. بله. شاید همین سخن‌های مهمانان برنامه به یک نفر تاثیر می‌کند، میگویند که اگر این کتاب شاهنامه اینقدر کتابی بزرگ باشد بله. برای چی من آن را نخوانم. بله. شاید و همین سبب که شاید میگیرند و شاهنامه را میخوانند و من اطمینان کامل نیز دارم که یکی از حکمت‌های پیشوای ملت که محترم امام علی رحمان پیشنهاد کردند که کتاب شاهنامه به مردم تاجیکستان به هر یک عائله تاجیک تقدیم کرده شود، از همین نیز عبارت است که امروز یعنی متاسفانه در جامعه آداب و اخلاق کمتر کاسیده هست. مردم با بعضی کارها مشغول هستند و از دانش و خرد دور شده ایستادند و شاید همین کتاب شاهنامه را میخوانند و مطالعه میکنند و چیکار میکنند، یعنی آداب و اخلاقشان نیک میشود، به علم آموزی رجوع میکنند که البته این آینده تاجیکستان ما از همین چیزها نیست وابستگی بزرگ دارد. تشکر زیاد معلم عزیز برای اشتراکتان در برنامه، برای یک صحبتی گرم وابسته به موضوع برنامه که ملاحظه ها پیرامون اثر پروفسور عبدالمنان نصیرالدین هفت بزم خرد و آزادگی که از روی شاهنامه این اثر آماده شده است و بینندگان ما معلومات ها پیشکش نمودید. و بینندگان عزیز، برنامه فردوسی و شاهنامه او نیز در همین جا با آخر میرسد. در آخر من یادآور شدنی هستم که مهمان برنامه امروزی ما بودند دوسنت کافدرای ادبیات کلاسیکی تاجیکی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف موجود اورونوه. دیگر برنامه‌های تلویزیون ولایت سوخت ادامه دارد. ما را همراهی نمایید. خیر تا برنامه‌های آینده.